चलो विद्यार्थी मित्रों, डिबेन्चरना आ पांचमा विडियोथी हूँ रीत नंबर 6 ની શરૂઆત કરું તો રીતનું નામ डिबेन्चर प्रीमियमथी बहार पाड़वा जे प्रीमियमथी परत करवा। हवे आ रीतने समझवानी छे कि डिबेन्चर प्रीमियमथी बहार पाड़वा एटले के 100 રૂપિયાનો डिबेन्चर होय अने डिबेन्चर होल्डरने 120 રૂપિયામાં આપવામાં આવે तो कंपनीए 20 રૂપિયા વધારે लीधा एने डिबेन्चर प्रीमियमथी बहार पाड्या कहेवाय। परंतु परत करती वखते प्रीमियमथी ज परत करवाना। एटले 100 રૂપિયાનો डिबेन्चर होय अने 130 રૂપિયા परत करीए तो 30 રૂપિયા વધારે परत कर्या ए डिबेन्चर परत प्रीमियम कहेवाय। तो आ रीतमां कंपनी डिबेन्चर बहार पाड़े ने त्यारे कंपनी ने फायदो थाय छे अने परत करे ने त्यारे कंपनी ने नुकसान थाय छे। तो आ रीत माटे एक दाखलानी रकम जोवानी छे। चोपड़ीनी अंदर पाना नंबर 114 पर जाओ, दाखला नंबर 18 नी एक रकम समझीए अने पछी दाखलानी आम नोंध लखीए। चलो दरेक विद्यार्थी 114 नंबरना पेज पर 18 नंबरना दाखलानी रकम जुओ। सुंदरम लिमिटेड तारीख 1/7/2017 ना रोज ₹300 नो एक एवा 8% 14,000 डिबेन्चर 5% प्रीमियमे बहार पाड्या। અહીંથી રીતનું નામ શરૂ થાય છે। 5% પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા તો અહીંથી રીત ઓળખવાની છે। પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા જે તારીખ 30/6/2023 ના રોજ ડિબેન્ચર દીઠ 330ની કિંમતે પરત કર્યા। 330ની કિંમતે પરત કર્યા એટલે એની મૂળ કિંમત 300 રૂપિયા છે ને એના કરતાં વધારે રૂપિયા પાછા આપ્યા એટલે ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી પરત કર્યા એવું અહીંથી સાબિત થાય છે। तो प्रश्न पूछे छे कंपनीना चोपड़े जरूरी आमनोंध लखो बाबत जे वगर। तो कंपनीना चोपड़े जरूरी आमनोंध में 4 आमनोंध आवशे। डिबेन्चर बहार पाडवानी 2 आमनोंध अने डिबेन्चर परत करवानी 2 आमनोंध। पहला तो आ दाखलानी रकम समझीए। तो आ दाखलानी अंदर 300 રૂપિયા જે દેખાય છે ને એ ડિબેન્ચરની મૂળ કિંમત છે। હવે 5% પ્રીમિયમે બહાર પાડે એટલે આ 5% કંપનીનો ફાયદો છે। तो आ 300 રૂપિયાના 5% करवाना અને પાછળથી કહે છે 330ની કિંમતે પરત કર્યા એટલે 300 રૂપિયા કરતાં વધારે આ 30 રૂપિયા જે વધારે પાછા આપ્યા ને એને ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ કહેવાય। તો આના આધારે હું તમને દાખલાની અંદર જે આંકડા આવશે એની ગણતરી શીખવાડું અને પછી આમ નોંધ જોઈ લઈએ। चलो दरेक विद्यार्थीओ जो डिबेन्चरनी मूळ किंमत दाखलामां 300 રૂપિયા आपी छे। हवे आ गणतरी करूं छुं त्यारे तमारी टेक्स्टबुक तमारी सामे होवी जोईए। डिबेन्चरनी मूळ किंमत 300 રૂપિયા। डिबेन्चर परत प्रीमियम 5% दाखलामां छापीने आप्युं छे। आ 5% आ 300 રૂપિયાના 5% करो एटले 15 રૂપિયા आवे। तो डिबेन्चर दीठ 15 રૂપિયા कंपनीए वधारे लीधा तो आ 15 રૂપિયા ए कंपनीनो फायदो कहेवाय। एक डिबेन्चर उपर 15 રૂપિયા कंपनीने वधारे मळशे। हवे त्यार पछी डिबेन्चर परत प्रीमियम। डिबेन्चर परत प्रीमियम दाखलामां टकावारीमां नथी आप्युं पण 30 રૂપિયા आवे छे। केवी रीते तो 330 રૂપિયા परत करवाना छे अने एनी मूळ किंमत 300 રૂપિયા छे। एटले कंपनीए 30 રૂપિયા वधारे परत कर्या छे। तो आ 30 રૂપિયાને डिबेन्चर परत प्रीमियम कहेवाय। डिबेन्चर दीठ एटले एक डिबेन्चर दीठ कंपनी 30 રૂપિયા वधारे पाछा आपशे। कंपनी बहार पाडता 15 રૂપિયા वधारे ले छे अने परत करती वखते 30 રૂપિયા वधारे आपे छे। तो आ दृष्टिए जोता कंपनी ने 15 રૂપિયાનું तो नुकसान थाय ज छे पण आ गणतरी कई परीक्षामां लखवानी जरूर छे नहीं। हवे आ एक डिबेन्चर दीठ किंमत शोधी। हवे हूँ तमने कुल रकम शोधता शीखवाडुं। चलो गणतरी तो डिबेन्चरनी संख्या दाखलामां 14,000 डिबेन्चरनी संख्या आपी छे ने एक डिबेन्चरनी मूळ किंमत 300 રૂપિયા छे। तो आ बंनेनो गुणाकार करो ने एटले 42 લાખ રૂપિયા ए डिबेन्चरनी रकम कहेवाय। आ डिबेन्चरनी रकम शोधवा दरेक दाखलामां मैं एक पेटर्न अपनावी छे। डिबेन्चरनी संख्या गुण्या एनी मूळ किंमत आ बंनेनो गुणाकार करो ने जे रकम आवे ने ए डिबेन्चरनुं जे खातुं होय एनी सामे ज लखवानी। हवे डिबेन्चर प्रीमियम आ कंपनीनो फायदो छे एटले અહીં ઉમેરો शब्द લખવાનો। जो डिबेन्चर वटाव होय ने तो ज अहींया बाद करो शब्द लखવાનો। डिबेन्चर प्रीमियम होय तो उमेरो। 14,000 डिबेन्चरनी संख्या एक डिबेन्चर दीठ 15 રૂપિયા कंपनी वधारे ले छे एटले 2,10,000 રૂપિયા कंपनी ने वधारे मळशे।
આ રકમને જામીનગીરી પ્રીમિયમ કહેવાય, જામીનગીરી પ્રીમિયમ. તો આના માટે ખાતું ખોલવાનું જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતું, અને આ કંપનીનો ફાયદો છે માટે આ રકમ કંપની જમા કરશે. હવે આ બંને રકમનું ટોટલ કરી દઈએ તો કંપનીને કુલ 44,10,000 રૂપિયા મળશે. જે કંપનીની બેંક શિલ્લક વધશે એટલે કંપનીના બેંક ખાતામાં 44,10,000 આવશે, અને આપણા દાખલાની આમનોંધની શરૂઆત આ જ રકમથી થશે. આ પેટર્ન મેં આગળ ભણાવેલી છે. હવે આ દાખલાની અંદર તમને ડિબેન્ચર પરત નુકસાન શોધતા શીખવાડું. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ અને ડિબેન્ચર નુકસાન આ બંને માટે એક જ ગણતરી કરવાની છે. ડિબેન્ચરની સંખ્યા 14,000 અને ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ દાખલામાં 30 રૂપિયા હતું, 30 રૂપિયા વધારે પરત કરવાના છે. માટે આ બંને રકમનો ગુણાકાર કરીએ તો 4,20,000 રૂપિયા આવે, અને આ 4,20,000 માટે ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમનું ખાતું ખોલવાનું અને ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાનનું ખાતું ખોલવાનું. બંને ખાતાની અંદર આ 4,20,000 જ લખવાના. હું તમને આ દાખલાની આમનોંધ શીખવાડું તે પહેલાં તમારી નોટબુકમાં આ ગણતરી ઉતારી દેજો, જેથી કરીને આમનોંધ શીખવાડું તો આ ગણતરી તમે જોઈ શકો અને આ બધા આંકડા તમને અંદર મૂકી શકો. ચલો હવે સુંદરમ લિમિટેડના ચોપડે આમનોંધ લખવાની છે. દાખલાની અંદર 1/7/2017 રોજ ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, તો આ તારીખ લખી દેવાની. અને પહેલી આમનોંધ બધી જ રીતમાં એક જ સરખી છે. બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી મંજૂરી ખાતે જમા. અરજીને મંજૂરી ખાતું એક સાથે ખોલવાનું. કંપનીને કુલ 44,10,000 મળે છે, તો બેંક ખાતે ઉધાર 44,10,000 તે ડિબેન્ચર અરજી મંજૂરી ખાતે 44,10,000. હવે ખાસ બાબત, આ ખાતું જેટલી રકમથી ખોલ્યું છે ને એટલી જ રકમથી નીચે બંધ કરી દેવાનું. તો હવે બીજી આમનોંધની શરૂઆત કરું ત્યારે આ રકમ યાદ રાખજો, 44,10,000થી આ ખાતું બંધ કરી અને પછી બીજી આમનોંધ લખવાની શરૂઆત કરવાની. ચલો હવે આ ડિબેન્ચર અરજી મંજૂરી ખાતું અહીંયા આગળ બંધ કરી દીધું, ઉધાર કરી દીધું 44,10,000થી. હવે આમાં આવતા દરેકે દરેક ખાતા હું શાંતિથી સમજાવી દઉં છું. દાખલામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડતા જે વધારાની રકમ પરત કરવાની છે એ ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવાનું 4,20,000 રૂપિયા. આ કંપનીનું નુકસાન છે માટે 4,20,000 રૂપિયા ઉધાર થશે, અને આ ખાતું અહીંથી બંધ કર્યું એટલે ઉધાર થશે. તો છેલ્લી રીતની અંદર યાદ રાખજો, 2 ખાતા ઉધાર થશે અને 3 ખાતા જમા થશે. એમાં 8% ડિબેન્ચર ખાતે 42 લાખ રૂપિયા આ રકમ આપણે ગણતરીમાં શોધેલી હતી. ડિબેન્ચરની મૂળ કિંમત અને ડિબેન્ચરની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો એટલે આ ડિબેન્ચર ખાતાની રકમ 42 લાખ રૂપિયા મળે. કંપનીને ડિબેન્ચર બહાર પાડતા ફાયદો થાય છે એટલે જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતું કંપની 15 રૂપિયા ડિબેન્ચર હોલ્ડર પાસેથી વધારે લે છે. તો જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતું કંપનીનો ફાયદો છે માટે જમા કરે, અને એ રકમ 2,10,000 રૂપિયા છે. અને ત્રીજું સ્ટેપ, ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમનું ખાતું કંપની પરત કરતી વખતે 30 રૂપિયા વધારે ચૂકવે છે એના માટેનું ખાતું છે. ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમનું ખાતું 4,20,000. તો 3 ખાતા જમા થશે અને 2 ખાતા ઉધાર થશે. દરેક વિદ્યાર્થીને ખાસ સૂચના કે આ આમનોંધ બહુ જ ધ્યાનથી લખે. પહેલાં આ ખાતા તૈયાર કરી દેવાના બેટા, અને પછી રકમની ગણતરી કરી હોય એમાંથી શાંતિથી આ રકમ મૂકી દેવાની. હવે હું ત્રીજા નંબરની આમનોંધની સમજૂતી આપું. હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ ધ્યાન રાખજો, આ બીજા નંબરની આમનોંધના જે 3 ખાતા જમા થયા છે ને એમાં મોટા ભાગના બાળકોને ભૂલ થાય છે કયું ખાતું બંધ કરવાનું છે. તો આ ડિબેન્ચરની રકમ 42 લાખ રૂપિયા ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પરત કરવાની, અને આ પરત પ્રીમિયમની રકમ 4,20,000 રૂપિયા પરત કરવાની. આ જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામતની રકમ જે 2,10,000 કંપનીએ વધારે લીધી છે ને આ રકમ પરત કરવાની નથી. માટે જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતું બંધ થશે નહીં. આ બીજા નંબરનું જે ખાતું છે ને આ ખાતું બંધ કરવાનું નથી. હવે આ 42 લાખ રૂપિયા અને આ 4,20,000 આ બંને ખાતા બંધ કરીને ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે લઈ જવાના છે. તો આ બંને ખાતા જે જમા થયા છે ને એ બંને ખાતાને આમનોંધમાં ઉધાર કરી દેવાના અને પછી ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે લઈ જવાના. તો કંપનીએ 30/6 રોજ ડિબેન્ચર પરત કર્યા છે, તો 30/6/2023 લખવાના, અને એ જે 2 ખાતા જે જમા હતા એ ઉધાર કરવાના.
ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર 42 લાખ રૂપિયા, તે ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 4,20,000 રૂપિયા। હવે તે ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે આ બંને રકમનું ટોટલ કરી દેવાનું। આ 42 ને 4 46,20,000 રૂપિયા કંપની ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પરત કરશે અને આ રકમ પરત કરે એટલે આ 46,20,000 થી આ જે હોલ્ડરનું ખાતું ખોલ્યું હતું એ બંધ કરવાનું। તો એની નીચેની આમ નોંધમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે ઉધાર 46,20,000 અને રકમ ચૂકવાઈ જાય તો તે બેંક ખાતે જમા 46,20,000 અને અહીંયા આ 6 રીત પૂરી થઈ। હવે દરેક વિદ્યાર્થીને સૂચના કે આ 6 રીતમાંથી કોઈ એક રીત પૂછવાની શક્યતા વિભાગ ડીમાં વધારે છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી આ 6 રીત પોતાની નોટબુકમાં લખીને તૈયાર કરે। આ જ રીતનો એક દાખલો તમારે હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો। તો હોમવર્ક ઉદાહરણ નંબર 15 છે, ચોપડીના પાના નંબર 90 ઉપરથી આ જ રીતનો એક દાખલો જાતે તૈયાર કરી અને ગણતરી કરો અને નોટબુકમાં ઉતારો। તો હું અહીંયા આગળ આ 6 રીત પૂરી કરું છું અને આ ચેપ્ટરમાંથી એક નવી રીત આ જ વિડીયોમાં મોકલી આપું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે ચોપડીની અંદર 114 નંબરના પેજ ઉપર જાઓ, ત્યાં 19 નંબરના દાખલાની હું પહેલાં માહિતી આપું અને પછી એની રકમ સમજાવું। તો આ દાખલાની અંદર કઈ માહિતીએ દાખલો પૂછ્યો છે એ જોઈએ। તો ડિબેન્ચરની રકમ કંપની હપ્તે હપ્તે મંગાવે ત્યારે, ટોપિકનું નામ આવું છે, કંપની મૂળ કિંમત એક સાથે મંગાવતી નથી। અત્યાર સુધીના દાખલાની અંદર કંપની 400 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર હોય તો 400 રૂપિયા એક સાથે મંગાવતી હતી, પરંતુ હવે હપ્તે હપ્તે મંગાવે ત્યારે એટલે કંપની થોડી રકમ અરજી સાથે મંગાવશે અને થોડી રકમ મંજૂરી સાથે મંગાવશે, એમ કરીને કુલ રકમ હપ્તે હપ્તે મંગાવવામાં આવે। આ ટોપિક આ દાખલામાં લીધો છે। તો હું આ દાખલાની પહેલાં રકમ સમજાવું, પછી એની ગણતરી શીખવાડું। તો દરેક વિદ્યાર્થી ચોપડીની અંદર 19 નંબરના દાખલાની રકમ જુઓ। પારસ ફાર્મા લિમિટેડ તારીખ 1/7/2017ના રોજ ₹400નો એક એવા 9%ના 20,000 ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા। હવે અહીંયા આગળ એવું ક્યાંય નથી લખ્યું મૂળ કિંમતે બહાર પાડ્યા કે પ્રીમિયમથી બહાર પાડે, એવું આ વાક્યના સ્ટેપમાં ક્યાંય લખેલું છે નહીં। તો બેટા આપણે માની લેવાનું કે એ લોકોએ મૂળ કિંમતે જ બહાર પાડ્યા હશે। 400 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર છે તો 400 રૂપિયામાં જ બહાર પાડ્યો હશે, કારણ કે અહીંયા કઈ રીતે બહાર પાડ્યો એવું લખ્યું નથી। હવે શું કહે છે, જે 7 વર્ષ બાદ 12%ના પ્રીમિયમે પરત કરવાના છે, એટલે આ 400 રૂપિયા જે લીધા છે ને એ 7 વર્ષ પછી 12%ના પ્રીમિયમે પરત કરવાના, એટલે ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમનો મુદ્દો છે। આમાં કંપની પરત કરતી વખતે વધારે રકમ ચૂકવશે, એટલે પરત પ્રીમિયમનો મુદ્દો આ દાખલામાં છે। હવે કહે છે વિજ્ઞાપન પત્રની શરત મુજબ ડિબેન્ચર દીઠ 125 અરજી વખતે, એટલે કંપની શું કરે છે કે આ 400 રૂપિયાનો જે ડિબેન્ચર છે ને એમાંથી 125 રૂપિયા અરજી વખતે મંગાવે છે। તો બાકીની રકમ, તો આ લખ્યું જો, બાકીની રકમ મંજૂરી વખતે ચૂકવવાની છે। તો એ બાકીની રકમ કેવી રીતે શોધવી ને એ સમજાવું। જો આ 400 રૂપિયા કુલ રકમ છે, એમાંથી 125 અરજી વખતની રકમ બાદ કરી દઈએ તો અહીંયા બાકીની રકમ 275 રૂપિયા એ મંજૂરી વખત મંગાવશે। આ મુદ્દો હું ગણતરીમાં પણ તમને શીખવાડીશ। હવે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગે કંપનીના ચોપડે આમનોંધ પસાર કરો। દરેક વિદ્યાર્થી ધ્યાનથી જોજો, આ દાખલાની અંદર ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની જ આમનોંધ પૂછી છે, ડિબેન્ચર પરત કરવાની આમનોંધ પૂછી નથી। આ દાખલાની અંદર ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે અરજીની 2 આમનોંધ થશે અને મંજૂરીની 2 આમનોંધ થશે, એટલે ટોટલ આમનોંધ 4 જ થશે, પણ ડિબેન્ચરની રકમ પરત કરવાની નથી, એટલે ભૂલથી એ ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતું ખોલવાનું નહીં। તમારી સામે 114 નંબરના પેજ ઉપર દાખલા નંબર 19ની રકમ તમારી સામે રાખજો, જેથી કરીને મારે વારંવાર આ રકમ બતાવવી પડે નહીં। હવે હું આની ગણતરી શીખવાડું। ચલો હવે ગણતરીની શરૂઆત કરીએ। તો ડિબેન્ચરની સંખ્યા દાખલામાં 20,000 આપી છે અને ડિબેન્ચરની મૂળ કિંમત દાખલાની પહેલી લીટીમાં 400 રૂપિયા આપી છે। તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો કંપની ટોટલ 80 લાખ રૂપિયા ડિબેન્ચરની રકમ મંગાવવા માગે છે, પણ આ રકમ એક સાથે નથી મંગાવવાની।
તો આ રકમ એક સાથે નથી મંગાવવાની. તો આ 80 લાખ રૂપિયા આપણે દાખલાની ગણતરીમાં ક્યાંય નથી લખવાના. કંપની 80 લાખ રૂપિયા મંગાવવા માગે છે, પણ આ રકમ હપ્તે હપ્તે મંગાવશે. એટલે થોડીક રકમ અરજી સાથે અને થોડીક રકમ મંજૂરી સાથે. તો મેં આ જે ગણતરી કરી છે ને એ ખાલી સમજવા માટે કરી છે, દાખલાની રકમમાં આનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. હવે તમને પરત નુકસાન શીખવાડું. તો ચોપડીમાં જુઓ, તમને મૂળ કિંમતના 12% વધારે આપવાના છે. તો આ 400 રૂપિયા છે ને એના 12% કરો તો 12 ચોક 48 થાય. તો 48 રૂપિયા એ પરત પ્રીમિયમ કહેવાય. એક ડિબેન્ચર ઉપર 48 રૂપિયા વધારે આપીએ તો એવા આપણી પાસે ડિબેન્ચરની સંખ્યા કેટલી છે? 20,000. તો 20,000 ગુણ્યા 48 કરો તો 9,60,000 રૂપિયા એ ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમની રકમ મળે. અને એ જ રકમ ડિબેન્ચર નુકસાનની રકમ પણ એ જ કહેવાય. તો આ રકમનો ઉપયોગ આપણે દાખલાની આમનોંધ લખતી વખતે બીજી આમનોંધમાં કરીશું. આમનોંધ નંબર 2માં પરત પ્રીમિયમનું ખાતું ખોલવાનું અને પરત નુકસાનનું ખાતું ખોલવાનું અને એમાં 9,60,000 લખવાના. હવે આગળ ગણતરી. હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનથી જુઓ, કંપની અરજી સાથે કેટલી રકમ મંગાવે છે એ જોઈ લઈએ. તો કંપની અરજી સાથે 125 રૂપિયા મંગાવે છે એવું દાખલામાં લખેલું છે. ડિબેન્ચરની સંખ્યા 20,000 છે. એટલે 20,000 ગુણ્યા 125 કરો તો કંપની 25 લાખ રૂપિયા અરજી સાથે મંગાવશે. આમાં મંજૂરી નથી. આ 25 લાખ રૂપિયામાં 1 રૂપિયો પણ મંજૂરીનો નથી. તો આ રકમ માત્ર અરજી ખાતે જ લખવાની થશે. હવે કંપની મંજૂરી સાથે કેટલી રકમ મંગાવશે ને એવું દાખલામાં છાપીને નથી આપ્યું, પણ દાખલાની અંદર કુલ રકમ આપેલી છે. તો જુઓ, એક ડિબેન્ચર દીઠ કુલ રકમ 400 રૂપિયા છે. હવે 125 રૂપિયા અરજી સાથે મંગાવે લખેલું જ છે. તો આ 400 રૂપિયામાંથી 125 બાદ કરી દો ને તો 275 રૂપિયા એ મંજૂરી સાથે જ મંગાયા હશે. હવે આ રકમને ડિબેન્ચરની સંખ્યા સાથે ગુણી નાખીએ તો કુલ 55 લાખ રૂપિયા કંપની મંજૂરી સાથે મંગાવશે. તો યાદ રાખો, 25 લાખ રૂપિયા અરજી સાથે અને 55 લાખ રૂપિયા મંજૂરી સાથે મંગાવશે. તો આના માટે કયા ખાતા ખોલવા જરૂરી એની પહેલાં સમજૂતી આપી દો. ચલો, દરેક વિદ્યાર્થીઓ અત્યાર સુધી શું કરતા હતા? ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી આ બંને ખાતું એક સાથે ખોલતા હતા, કારણ કે કંપની હપ્તે હપ્તે રકમ મંગાવતી નથી. પણ આ દાખલાની અંદર કંપની અરજી સાથે રકમ અલગ મંગાવે છે અને કંપની મંજૂરી સાથે રકમ અલગ મંગાવે છે. તો આ બે ખાતાને ભેગા કરીને એક આમનોંધમાં લખવા નહીં, આ બંને ખાતા અલગ અલગ ખોલવાના. પહેલાં ડિબેન્ચર અરજી ખાતું ખોલવાનું અને એમાં 25 લાખ લખવાના છે, અને પછી ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતું અલગ ખોલવાનું, બંને ભેગું નહીં કરવાનું. તો મંજૂરી ખાતું 55 લાખથી ખોલવાનું થશે. તો હવે હું આ બે ખાતાને આધારે આમનોંધ લખતા શીખવાડું. આમનોંધ લખતા પહેલાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ મેં જે ગણતરી શીખવાડીને આ ગણતરી તમારી નોટબુકમાં ઉતારી દેજો, અને પછી જ આગળ આમનોંધ ચેક કરવાની અને નોટબુકમાં લખવાની. આ ગણતરી તમારી સામે રાખશો ને તો આ બધા આંકડા ઉપરથી ફટાફટ આમનોંધ લખતા આવડશે. તો હવે હું આમનોંધો બતાવું અને સિદ્ધાંત સાથે ઉધાર જમા કરતા શીખવાડું. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની પહેલી આમનોંધ દાખલાની અંદર તારીખ આપી છે 1/7/2017. આ તારીખે કંપનીએ અરજી મંગાવી હતી, તો મેં આ તારીખ લખી છે. પરીક્ષાની અંદર આ દાખલાની અંદર તારીખ ન લખો તો પણ ચાલે એમ છે, કારણ કે દાખલામાં એક જ તારીખ આપી છે, મંજૂરીની તારીખ આપી નથી. તેમ છતાં મેં તારીખ પહેલે આમનોંધમાં લખી છે. પહેલી આમનોંધ લખાશે બેંક ખાતે ઉધાર, તે 9%ની ડિબેન્ચર અરજી ખાતે જમા. અત્યાર સુધી આગળની 6 રીતમાં અરજી અને મંજૂરી ખાતું ભેગું ખોલતા હતા. હવે આમાં મંજૂરી શબ્દ લખવાનો નહીં, માત્ર ડિબેન્ચર અરજી ખાતું ખોલવાનું. તો તે 9%ના ડિબેન્ચર અરજી ખાતે જમા. અરજી વખતે કંપનીને કુલ 25 લાખ રૂપિયા મળે છે, તો 25 લાખ ઉધાર કરવાના અને 25 લાખ જમા કરવાના. આ એક આમનોંધ પતી ગઈ. હવે તમારું આ ડિબેન્ચર અરજી ખાતું 25 લાખથી જે ખોલ્યું છે ને એ તરત બીજી આમનોંધમાં બંધ કરી દેવાનું. તો બીજી આમનોંધ જુઓ, આ ડિબેન્ચર અરજી ખાતું અહીંયા આગળ બંધ કરી દીધું. 9%ની ડિબેન્ચર અરજી ખાતે ઉધાર 25 લાખ રૂપિયા, અને આ ખાતું બંધ કરી 9%ના ડિબેન્ચર ખાતે લઈ જવાનું.
અરજી ખાતું એ બંધ કરીને તો ડિબેન્ચર ખાતે જ લઈ જવાનું અને 25 લાખ રૂપિયા લખી દેવાના. ઇન શોર્ટ 25 લાખ રૂપિયા અરજી વખતે છે તો 1, 2, 3 અને 4 વખત 25 લાખ લખવાના છે. અરજી ખાતું ખોલવાનું અને અરજી ખાતું બંધ કરવાનું. આ બે આમનોંધ લખાઈ જાય એટલે અડધો દાખલો પૂરો. હવે મંજૂરીનો વારો. હવે ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતું ખોલવાનું. તો અહીંયા જો 9% ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે ઉધાર, આ મંજૂરી ખાતું અલગ ખોલ્યું અને કંપની 55 લાખ રૂપિયા મંગાવે છે તો ઉધાર કરવાના 55 લાખ રૂપિયા. ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે ઉધાર 55 લાખ રૂપિયા. અને જ્યારે મંજૂરીની રકમ મંગાવો ને ત્યારે આ બહાર પાડતા થયેલ નુકસાનનું પણ ખાતું લખવાનું. તો ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 9,60,000 રૂપિયા. કોઈ વિદ્યાર્થી આ ખાતું પહેલી બે આમનોંધમાં ન લખે, મંજૂરી વખતે જ્યારે રકમ મંગાવીએ ત્યારે જ બહાર પાડતા નુકસાનનું ખાતું ખોલવાનું 9,60,000 રૂપિયા. અને તે 9%ના ડિબેન્ચર ખાતે કંપનીએ 55 લાખના ડિબેન્ચર મંજૂરીના મંગાયા છે તો મંજૂરીની રકમ 55 લાખ રૂપિયા જ અહીં ડિબેન્ચરની સામે લખવાની. અને તે ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે 9,60,000. તો ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમની અહીં જે રકમ હોય ને એ જ રકમ નુકસાનની સામે લખવાની. તો આ બંને ખાતાની રકમ દરેક દાખલામાં એક સરખી જ હોય. હવે આ દાખલાની અંદરથી કંપનીને 55 લાખ મળશે કે 9,60,000 મળશે એવું ઘણા બાળકોને ખ્યાલ હોતો નથી. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન રાખજો, આ નુકસાનની રકમ કંપનીને મળવાની નથી. કંપનીએ રકમ કેટલી મંગાવી મંજૂરી વખતે 55 લાખ, તો આ જ રકમ કંપનીને મળશે. અને આ જે રકમ મળશે ને એ રકમ કંપનીની બેંક શિલ્લક વધારશે. તો આ મંજૂરી ખાતું જે ખોલ્યું હતું 55 લાખ રૂપિયાથી આ મંજૂરી ખાતું ખોલ્યું હતું ને એની પછીની આમનોંધમાં બંધ કરી દેવાનું. એ ઉધાર છે ને તો જમા કરવાનું. તો દરેક જણ ધ્યાનથી જુઓ, 9%ના ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે જમા 55 લાખ કરી દીધા અને આ રકમ 55 લાખ મળી ગઈ એટલે કંપનીની બેંક શિલ્લક વધી. તો આખી આમનોંધ આ રીતે બોલાશે: બેંક ખાતે ઉધાર 55 લાખ રૂપિયા, તે 9%ના ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે 55 લાખ રૂપિયા. તો હું અહીંયા આગળ આ દાખલા નંબર 19 પૂરો કરું છું. હવે નવો ટોપિક નવા વિડીયોમાં મોકલી આપીશ.